The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे सब लोग? सब बहुत खुशी है क्या? अभी स्कूल पे आना लगा है आप लोग, इसलिए बहुत खुशी होगा। इतना भी नहीं है, आपका नई वर्ष है क्या? ये तो नव वर्ष आप तो अच्छी तरह से मनाया होगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगा। हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हमारा नव वर्ष मनाया है। कभी आप ये तो स्टेटस के रूप में या वीडियो के रूप में आपको मिला होगा, इसमें आपको इसलिए आप लोगों को खुशी होगा। आपका कक्षाध्यापक लोग और आपका सब्जेक्ट लेने वाले विभिन्न अध्यापक लोग, ये सब तो उसमें भाग लिया था। ये सब आप देखा होगा, ये क्या ठीक है। यहाँ पे ऐसे हैं वो माने अध्यापक लोग, आप लोग यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे अध्यापक लोग तो बहुत अच्छी तरह से हमारा नव वर्ष मनाया है। माने 4 दल के रूप में बांटा हुआ है क्या अध्यापक लोग, आपको जानते हैं। रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 ऐसे माने आत्मिका, तेजोमयी, अक्षबोधम तथा अद्वया, ऐसे 4 दल के रूप में यहाँ पे अध्यापक लोगों को बांटा हुआ है। वो सब दल के अध्यापक लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार का कार्यक्रम चलाया है। वो कार्यक्रम के अनुसार हम लोग भी वो कार्यक्रम देखकर हम लोग भी बहुत खुशी हैं। बहुत अच्छी तरह से हम सब तो अच्छी तरह से मनाया है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे अच्छी तरह से मनाया होगा। पिछले कक्षा में मैं बताया था, फिर भी ये तो हमारा दूसरा कक्षा है, इसलिए मैं एक बार भी नव वर्ष के बारे में याद दिलाकर वो तो शुरू किया है, क्योंकि खुशी के दिन सभी समय हम तो याद करना है। कई लोग ऐसा है दुख का दिन तो याद करते हैं, लेकिन खुशी का दिन तो याद नहीं करता, इसलिए मैं वो याद करने के लिए ऐसा याद दिलाते हुए मैं आज की कक्षा शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ाया है कनक शशि की एक छोटी कहानी, गुडली तो पराई है। और जब तो वो गुडली की बहन की शादी के समय वो कार चपकर घर पे पहुंचा है, उस समय जल्दी से जल्दी वो देख रहा था। उस समय वो उनका नाम तो उसमें नहीं देखा, इसलिए बहुत दुखी हुआ। वो क्या हुआ, वो ताऊ जी से पूछा है क्या हुआ, मेरा नाम कार्ड पे छपने के लिए भूल गया है या नहीं, इससे पूछा है। लेकिन बताया नहीं, वो तो भूल नहीं गया, वो अपने घर के लड़कियों का नाम यहाँ पे कार्ड पे नहीं रखेंगे, ऐसे कहा था। तो उस समय उनको बहुत आशंका हुआ, उस समय उनको बहुत दुखी हुआ, इसलिए वो ज़रूर पूछा है, ताऊ जी से पूछा है। यहाँ पे भाई का छोटा बच्चा है, वो बोल भी नहीं आता है, फिर भी उसका नाम है, फिर सभी का नाम है, फिर क्यों मेरा, ऐसे कहकर वो तो हम तो पाठ भाग खत्म किया था, है ना। तो उसका बाकी भाग तो क्या हुआ, अइन बंदा तेरा नाम तेरे अपने कार्ड में छपेगा, यानी നിന്റെ പേര് നിന്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാർഡിലാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, അല്ലാതെ ഈ കാർഡിലല്ല. അബ് ചൽ ഭാഗ യാ സേ പോ, ഓടിപ്പോടുന്നു. വെറുതെ പെണ്ണ് ഓരോന്നും പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാ, കാർഡിൽ പേരില്ല പറഞ്ഞ് മോങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറഞ്ഞ് അവളെ അവിടുന്ന് വിട്ടാക്കി, ടീക്കേ. തോ അകലാനിച്ച് ഗുഡ്ലി റോണിയിലേക്ക് അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. യാതൊരു സംശയമില്ല, അവൾ കരച്ചിൽ വരാതിരിക്കുമോ, അവൾ കരയാൻ തുടങ്ങി. ഗുഡ്ലി റോണിയിലേക്ക് തോ ബുവാനെ ഡാണ്ട. അപ്പോൾ വേഗം ബുവ പിതൃ സഹോദരി, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ ബുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്, ആരാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പിതൃ സഹോദരി വന്ന് ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി. ഡാണ്ട ചീത്ത പറയുക, വഴക്ക് പറയുക. ക്യാ ഷാദി കെ ഘർ മേ മൻഹൂസിയത്ത് ഫൈൽ റഹി ഹൈ, ഒരു മംഗളകരമായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയമാണ്, അവിടെയാണോ നിൻ്റെ ഈ കരച്ചിലും മോങ്ങലൊക്കെ മോങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നല്ലൊരു കാര്യം നടക്കില്ലേ, ഇവിടെ കല്യാണ വീടാണത്, ഈ കല്യാണ വീട്ടിൽ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നീ മോങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, നീ കരഞ്ഞോടെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവളെ
വഴക്ക് പറഞ്ഞത്. മൻഹൂസിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശുഭമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മംഗളകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മംഗളകരമായിട്ട് കാര്യം നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നീ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവിടെ നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അമംഗളമാണ്, ശുഭകരമല്ല എന്ന് അവളെ പറഞ്ഞ് ചീത്ത പറയുകയാണ്, എന്ന് അവളോട് ചീത്ത പറയുകയാണ്. തബി മാനെ അപ്നെ ഹാത്ത് സെ ഉസ്കാ നാം കാർഡ് പർ ലിഖ് ദിയ. ആ സമയത്ത് അമ്മ വന്നിട്ട് വേഗം ഒരു പേനയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ കാർഡിൽ ഗുഡിലെ പേരങ്ങോട്ട് എഴുതി വെച്ചു. കാരണം ഒരു സമാധാനം ആയിക്കോട്ടെ. ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ. കാരണം ചില സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നിന് പകരം മറ്റൊന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അമ്മ വേഗം എന്ത് ചെയ്തു, പേന കൊണ്ട് കാർഡിൽ പേരെഴുതി അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഈ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത പോലൊന്നും ഇല്ല. ഫിർ ബി ഗുഡ്ലി മാം കെ പ്യാർ സെ മാൻ ഗൈ. പക്ഷേ അമ്മ സ്നേഹത്തോടെ അവളുടെ പേര് എഴുതിയപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി, അത് അവൾ അംഗീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു നിർത്തിയ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറയാതെ പോയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യം ഒന്ന് പറയാം. पर ताऊ जी उसमें भैया के छोटे से बेटा का भी नाम है. വലിയ ഈ സംസാരിക്കാൻ പോലും ആവാത്ത ചെറിയ ചെക്കൻ്റെ പേര് പോലും ഇതിലുണ്ടല്ലോ. ജോ അഭി ബോൽ ബി നീ സക്താ തോ മേരാ. അവന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ആയിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് എൻ്റെ പേരെന്താ ഇടാത്തത്? യാങ് കോൻ സി സാമാജിക് അവ്യവസ്ഥതാക്കി ജലക് മിൽത്തി ഹെ. ഇവിടെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയുടെ എന്ത് തുലനയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും, അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ മറ്റൊരു വീട്ടിലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്ത് സാമാജിക വ്യവസ്ഥയാണ്, സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? ഏതോ ആപ് തോ ലിഖ് മുझे भेज देना है, ठीक है. अभी आप लोग स्कूल पे आ रहा है क्या, इसलिए मैं ज़रूर देखेंगे. अभी तक आप लोग नहीं भेज दिया, ठीक है, लेकिन अभी मिलेंगे मुझे, ऐसे भरोसा है, ठीक है. पर अब तो हद होगी. അത് ഏകദേശം ഒരു വിധമൊക്കെ അവിടെ തീർന്നു. അവർ ഗുഡ്ലി ചുപ്പ് രഖ്നെ വാലോ മേ സെ നഹീ ഹെ. പക്ഷേ ഗുഡ്ലി അങ്ങനെ എന്താണ് അനർത്ഥം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ടാതിരിക്കണ ആളൊന്നുമല്ല. ചില പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ആൺകുട്ടികളായാലും, കാരണം ശരിയല്ല തോന്നിയ വേഗം എടുത്ത് പറയും, മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചിലരങ്ങനെയല്ല, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കും. പക്ഷേ ഗുഡ്ലി അങ്ങനെയല്ല, എന്തും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഗഡ്സ് ഉള്ള ആളാണ്. वो अपनी दीदी के साथ बिताए मज़ेदार दिनों की याद करने लगी. അവളുടെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ചേച്ചിയുടെ കൂടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെ അവൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ അവളുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക്, ആ കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ്, ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു, അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവൾ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. സാത്ത് സാത്ത് കഹാനിയം പഠന, ഒരുമിച്ച് കഥകൾ വായിക്കുക, ബാലരമ, ബാലഭൂമി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിത്രകഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പഴയ കാലത്താണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈലിലാണ് പബ്ജി കളിക്കുകയായിരിക്കും. എല്ലാവരും കൂടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും വിദൂരതയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല, കഥകളാണ്. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ, ഗാനെ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ പാട്ടുകൾ പാടിയത്, നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പാടിയത്, രണ്ടൊക്കെയല്ല, അല്ലാതെയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിയിട്ടുള്ളത്. ചിത്ര ബനാന, അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രം വരച്ചത്, ആനയെ വരയ്ക്കണതും കോഴിയെ വരയ്ക്കണതും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് കളിച്ചത്. മസ്തീകരണ, കോമഡിയൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അവർ ഗൂബ് ഹസ്ന, എന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി. पर शादी के 3 दिन बाद जब दीदी घर आई तो एकदम बदल चुकी थी. പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി എപ്പോഴാണോ ഈ വീട്ടിൽ വന്നത്, ആ സമയത്ത് പുരാസുപുര ബദൽ ചുക്കി തീ, ആകെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ അല്ല പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. ഇനി എന്താ മാറ്റം? പഹലെ ജേസി മസ്തി ഘർ. പഴയതുപോലെ ചിരികളികളൊന്നുമില്ല. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാ 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 പറഞ്ഞ പൊട്ടി ചിരിയും കളിയും കാര്യങ്ങളും തമാശ പറച്ചിലും മുതുത്തടിക്കലും കളിക്കലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല അവൾക്ക്. ബാത്തൂനി, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വായടി ആയിരുന്നു ആദ്യം. ബാത്തൂനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായടി. ഇപ്പോൾ വായടി തരുന്നില്ല. പൊതുവെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല വായടികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ചിലവർ. അപ്പോൾ അതുപോലെ വായടിക്കുന്ന പരിപാടി അതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ അവൾ വായാടി അല്ല. അപ്പോൾ സാരി പകൻ സിമിറ്റി രംഗനെ ലക്കിത്തി. ഇപ്പോൾ അവൾ സാരിയൊക്കെ ധരിച്ച് വളരെ അടക്ക ഒതുക്കത്തിലൂടെയൊക്കെ നടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അടിവെച്ചൊക്കെ നടക്കുക. പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചാണ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് തോന്നിയ പോലെ നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. ചിലർക്ക് അങ്ങനെയാണ്, ഒരു പഞ്ചായത്ത് റോഡ് മുഴുവൻ വേണ്ടി വരും നടക്കുമ്പോൾ. ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചാടിയിട്ട് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, തുള്ളി ചാടിയിട്ട് നടക്കുക പറയില്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. എത്ര പോത്ത് പോലെ പോന്നാലും. നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറഞ്ഞത്, ചിലരെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവള് ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കല്യാണത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ അടക്കോതുക്കത്തോടുകൂടിയൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടുത്തെ और जिस भाई को वो नकड़ू कहकर बुलाती थी उसे अब वो भैया कहने लगी थी. മുമ്പ് പോക്രി വികൃതി എന്നൊക്കെയാണ് ഏട്ടനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അങ്ങനെ കളിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ വളരെ ഒതുക്കൊക്കെ സഹോദര
ഏട്ടാ എന്നൊക്കെയുള്ള റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടിയൊക്കെയുള്ള വിളി തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആകെ മാറ്റം. അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അവളിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. 2, പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ആവാം, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ മാറി, അതാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഹലാങ്കി ഷാദി തോ ബയ്യാക്കാ ഭി ഹുയി ഹേ, പക്ഷേ ഈ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെയും കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. पर वो अभी भी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, പക്ഷേ അവൻ ഇപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. गाने में नगरे अब पहले से भी ज़्यादा करने लगा है और वो अभी भी दीदी को चूहिया बुलाता है. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തമാശ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഏട്ടൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. അവന് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തമാശകളായാലും ശരി, ഏത് നേരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാലും ഏത് നേരം കുറച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിയെ ചുഹിയ, ചുണ്ടലി എന്ന് പറഞ്ഞ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നത് അവനിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. സബ് കുച്ച് കിത്തന ഊൻ പടാങ് ഹേ. ഈ രണ്ടും എത്ര നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ളതാണ്, എത്ര വിപരീതാത്മകമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ചേച്ചിയുടെ വളരെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു, ഏട്ടനാണെങ്കിലോ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. ഈ 2 പേര്, ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി, ഇവരിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം, വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. देर रात तक यही सब सोचती रही गुडली. രാത്രി വളരെ വൈകുന്നത് വരെ അവൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫിർ കുച്ച് സോച്ച് മുസ്ക്രായി അവർ സോ ഗയി. എന്നിട്ട് അവൾ സ്വയം ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അവൾ കിടക്കാൻ പോയി. സുബഹ് ഗുഡ്ലി ഉടി അവർ സമയക്കോ കാഫി പഹലെ ഹി സ്കൂൾ കെ ലിയെ തയ്യാർ ഹോ ഗയി. രാവിലെ നേരത്തെ ഗുഡ്ലി എഴുന്നേറ്റു. സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ അവൾ തയ്യാറാവാൻ തുടങ്ങി. അവൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണല്ലോ, അപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആവേശത്തിൽ സാധാരണ പോകുന്നേക്കാൾ വളരെ നേരത്തെ പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കാരണം തലേദിവസം ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ അവൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയതാണ്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു, നേരത്തെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. അവർ ഖിഡ്കിസെ ബഗീചയ്ക്ക് ദിഹാറിനെ ലഗി. അങ്ങനെ ജനലിലൂടെ അവൾ പുറമേക്ക് നോക്കി, വാതായനങ്ങളിലൂടെ അവൾ നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുള്ള നനച്ചിട്ടുള്ള ആ ചെടികളെയൊക്കെ നോക്കി അവൾ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. തബി പാപ് ആയേ और बोले. അപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ വന്നു. എന്നിട്ട് പറയാ, ബേട്ടാ ആജ് പൗധോം കോ പാനി നഹി പിലായേ ക്യാ? ഇന്ന് മോളെ ചെടികൾക്കൊന്നും നനച്ചിട്ടില്ലേ, ചെടി നനയ്ക്കൊന്നും ചെയ്തില്ലേ എന്ന് അച്ഛൻ വന്ന് അവളോട് ചോദിച്ചു. നക്കടു മത്തലബ് ബയ്യാസെ കാവും. അവൾ വേഗം മറുപടി പറഞ്ഞു. നക്കടു വികൃതി എന്ന് നടത്തില്ല, വികൃതി അതായത് ഏട്ടനോട് നനയ്ക്കാൻ പറയൂ. ഏ സബ് ഉസീ കാ ഹേ, ഇത് മുഴുവൻ അവൻ്റെയാ, തോ വഹി കരെ. അപ്പോൾ അവൻ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അല്ല, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരുടെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ചെടി നനയ്ക്കണ പരിപാടി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അടിച്ചു വരുന്ന പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, തുടയ്ക്കുന്ന പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ളവർ ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ അല്ലല്ലോ, മേത്തോ പരായാഹും. ഞാൻ അന്യൻ്റെ മുതലാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അന്യൻ്റെ മുതലാണ്, ഞാൻ ഇനി ഈ വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ അവൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നനയ്ക്കുന്നില്ല, ഏട്ടൻ തന്നെ നനച്ചോട്ടെ, ഒക്കെ അവൻ്റെ ആണല്ലോ. ഏസബുസിക്കാഹേ, ഇത് മുഴുവൻ അവൻ്റെ അല്ലേ, തോ വഹി കരെ, ഒക്കെ അവൻ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ. അവർ വൈസേ ബി മേ തോ പരായാതൻ ഹും, ഞാൻ അന്യൻ്റെ മുതലാണല്ലോ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ പണികളൊക്കെ അവർ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ. ഗുഡ്ലി തപാക്സെ പോലി. അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു. കാരണം വെച്ചാൽ അവളൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ലേ, പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനും മറുപടി പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ ഒരു തൻ്റെ ഉള്ളവളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ്. അവൾ വേഗം പറഞ്ഞു, ചെടികൾ നനച്ചില്ലേ ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏട്ടൻ നനച്ചോട്ടെ, ഞാൻ അന്യൻ്റെ തനാണല്ലോ, ഞാൻ ആരുടെയും മുതലാണ്, ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്തോളാം, ഇവിടത്തൊക്കെ ഇനി ഇവരുള്ള ചെയ്തോട്ടെ, ഇവിടെയുള്ളവരെന്നെ ചെയ്തോട്ടെ എന്നവൾ പറഞ്ഞു. തബി ചൗക്കിയസ് തായിജിക്ക് ആവാസായി. അപ്പോഴേക്കും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വലിയച്ഛൻ്റെ ശബ്ദം, വലിയമ്മയുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കുകയാണ്. ഗുഡ്ലി അപ്നെ താവുജിക്കോ ചായ ദിയാ പറയാണ്. തായിജി വലിയമ്മ, താവുജി വലിയച്ഛൻ. അപ്പോൾ വലിയമ്മ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും, അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ്, ഇതാ വലിയച്ഛന് ചായ കൊടുത്തിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുഡ്ലിയെ വിളിക്കുകയാണ്. ഗുഡ്ലി ധീരെ ധീരെ ചൗക്കയ്ക്ക് ദഹലീസ് തക് ആയി അവർ പോലി. അവൾ മെല്ലെ മെല്ലെ അടുക്കളയുടെ ഉമ്മറപ്പടി വരെ വന്നു, വാതിൽ വരെ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ദേഖിയേ തായിജി, വലിയമ്മേ നോക്കൂ, മേ പരായി ഹും, ഞാൻ അന്യൻ്റെ ധനാട്ടോ, യാനി മെഹമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിഥിയാ. മുझसे काम करवाना कुछ अच्छी बात नहीं है. എന്നെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അത് വേണ്ട, ആ പണിയൊന്നും ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുന്നില്ല. തായിജിനെ ഗുഡ്ലിക്ക് तरफ देखा और ഹാ ചായ ദേനെ ചലി ഗയി. തായിജി എന്ത് ചെയ്തു, വലിയമ്മ ഗുഡ്ലി ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കി. ഇന്നലെ അവരൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, ഇന്നിപ്പോൾ പെണ്ണിന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ആകെ എല്ലാറ്റിനും തർക്കുത്തരാ പറയണത്,
എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചിരിയും ചിരിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് സ്വയം ചായ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയി. മാ ഗുഡ്ലി കോ അഭി ടിഫിൻ പാക്ക് करने को बोलने वाली थी. അമ്മ സാധാരണ അവളോടാണ് ടിഫിൻ പാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധാരണ പറയാറ്. ये सब सुनकर गुदकी करने लगी. ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും അടുത്ത മറുപടി വരുമെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് അവർ തന്നെ വേഗം ഇതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. സാധാരണ അവളോടാണ് പറയുക സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ടിഫിൻ ബോക്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ അത് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയണത്. പക്ഷേ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, ഉടനെ തന്നെ വേഗം അവൾക്കുള്ളതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചു. തബി ബയ്യ ആകയ, അപ്പോഴേക്കും ഏട്ടൻ അവിടെ വന്നു. ഗുഡ്ലിയ അപ്പനെ നാനുക്കോ ഗാനാ നീ ദിയാ, എൻ്റെ മോന് നീ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുവോ? ആ ചെറിയ കുട്ടിക്കുണ്ടല്ലോ, കുഞ്ഞുവാവുണ്ടല്ലോ, അവന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തുവോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ദേക്കോ ഭായ് സാബ് ആപ് കുൽദീപക് ഹോ. അവൾ വേഗം പറഞ്ഞു, ഏട്ടാ നോക്കൂ ഏട്ടാ, നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിളക്കാട്ടോ, കുൽദീപക് ഹോ, നിങ്ങൾ ഈ വീടിൻ്റെ വിളക്കാട്ടോ, ഭയങ്കര ഐശ്വര്യമാണ് നിങ്ങളെ. ഞാൻ അന്യൻ്റെ തനമല്ലേ, അന്യൻ്റെ വീട്ടിലെ വിളക്കാ, ഈ വീട്ടിലെ വിളക്ക് നിങ്ങളാ. എ ഘർ എ ബഗീജ, എ ഘർ ഈ വീട്, എ ബഗീജ ഈ പൂന്തോട്ടം, और ए नानू ഈ കുഞ്ഞുവാവ, സബ് ആപ്കാ ഹി ഹേ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ തന്നെ കേട്ടോ, വേറെ ആരുടെയും അല്ല, ഞാൻ അന്യൻ്റെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടത്തെയാണ്. തോ ബെഹത്തർ ഹോഗ, അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്, ബെഹത്തർ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ആഭി ഇൻ സബിക്ക ദേഖ്ഭാൽ കരെ, ഇത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും അത്യുത്തമം. അവർ വൈസേബി, അതുപോലെ തന്നെ മേത്തോ പറായി അമാനത്തും, ഞാനാണെങ്കിലോ അന്യൻ്റെ ധനാണേ. सब मुँह भाए गुडली को देखते रहे और गुडली टिफिन बैग उड़ाकर स्कूल के लिए चलती. എല്ലാവരും അമ്പരപ്പോടുകൂടി വായും പൊളിച്ചിങ്ങനെ അവളെ നോക്കുക, എന്തു പറ്റി ഈ പെണ്ണിന്, ഇന്നലെ വരെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവൾ സ്കൂൾ ബാഗ് എടുത്ത് അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഗുഡ്ലിത്തോ പറായികെ, ഗുഡ്ലി അന്യൻ്റെ മുതലാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും, പലരും അന്യൻ്റെ മുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികൾ അന്യൻ്റെ മുതലിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ മുതലാവേണ്ടതാണ്. सूशिकिया श्रद्धिकिया, ठीक है. ഇവിടെ लड़का लड़की का भेदभाव, तो परीक्षा में ज़रूर वो पोस्टर तैयार करने के लिए ये सब आएंगे. तो अभी आप लोग कक्षा पे है ना, तो बाकी सब मैं कक्षा से ही बता दूंगा, ठीक है. और इसका गृह कार्य और अनुवर्ती कार्य ये सब अभी मैं बता दूंगा, ठीक है. वो देखो, तो आदित्य वर्ग का होगा पढ़े. अरे बेवकूफ़, एक घर तो पराया है. എടി വിഡ്ഢി, ഇത് ഈ വീട് മറ്റൊരാളുടെയാണ്. ബാക്കി ലड़कियों की तरह तू भी किसी और की अमानत है. മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പോലെ നീയും മറ്റാരുടെയോ മുതലാണ്. സസുരാൽ ഹി തേര അസ്ലി ഘർ ഹോഗ, സസുരാൽ കാരണം വെച്ചാൽ അമ്മായിയമ്മയുടെ വീടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. ജയ്സെ ദേഖ്, നോക്ക്, പൈതാത്തോ മേ ബി ഇസി ഘർ മേ ഹുയി थी, ഞാനും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ജനിച്ചത്. पर अब मेरा फूफाजी का घर ही मेरा घर है. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നോക്ക്, എൻ്റെ ഫുഫാജിയുടെ വീടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ വീടായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. കുछ समझी, വല്ലതും മനസ്സിലായോ? बोला नहीं है रे, മറന്നുപോയതൊന്നുമല്ല. അപ്നെ ഘർ കി ചോരിയോ കെ നാം കാർഡ് പർ നഹി ചപ്തെ, ഈ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ പേരൊന്നും കാർഡിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഏ വാക്യ കിസ്കി ഓർ ഇഷാര കർത്തെ ഹെ, ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് സൂചന നൽകുന്നത്? ഇസ് पर आपकी राय क्या है, ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? तो आपको लिखकर मुझे भेज सकते हैं, ठीक है. ये तो लिखकर आप मुझे भेज देना है. और अगला, गुडली अपने मन की बातें सहेली को बताना चाहती हैं, लिखे सहेली के नाम गुडली का पत्र. അവൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ, അവളുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക്, ആ വീട്ടിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവളുടെ കൂട്ടുകാരിക്ക് എഴുതിയ കത്ത് എഴുതുക. सामाजिक असमानता के खिलाफ गुडली अपने टंग से आवाज़ उड़ाती हैं. അസമാനതാവും के विरुद्ध आप क्या क्या कर सकते हैं. ഈ ഭിന്നതകൾക്കെതിരെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഭിന്നതകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൺകുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികൾ, തൊഴിലില്ലാത്തവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജാതിയുടെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു സൂചി തയ്യാറാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ लड़का का भेदभाव के आधार पर आप तो एक पोस्टर भी तैयार करना है. वो किताब में नहीं है, लेकिन परीक्षा में कई बार पूछा है, इसलिए मैं वो आपको लिखने के लिए दिया है, ठीक है. वो आपको तैयार करना है, ठीक है. तो कनक शशि के बारे में अभी बता दूंगा, वो भी सुनो. कनक शशि अपने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी है. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യ രൂപ से आप चित्रकार हैं, പ്രധാനമായിട്ടും അവർ ചിത്രകാർ ആണ്, ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നവരാണ്. आप യുനെസ്കോ NCERT, आप യുനെസ്കോ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ യുനെസ്കോയുടെയും അതുപോലെ NCERTയുടെ നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. SCERT സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൻ്റെയും NCERT നാഷണൽ സിലബസിൻ്റെയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ SCERT NCERT അതുപോലെ ഇവർ
അതുപോലെ ഇവർ NCERT-യുടെ ഏകലവ്യ ആദി സംസ്ഥാനവും से जुड़कर काम करते हैं അവർ NCERT-യുടെയും അതുപോലെ യുനെസ്കോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏകലവ്യ ആദി സംസ്ഥാനവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ അവർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. गुडली तो पढ़ाई नामक पाठ अभी तो खत्म हुआ है, तो माने आज केवल इतना है, इतना भी नहीं है, 10वीं कक्षा के पूरा से पूरा पाठ भाग अभी तो खत्म किया है. सबसे पहले बीरबोगटी में और राधिका जी एक साथ शुरू किया था. अंतिम हम लोग एक साथ खत्म करने की निश्चय किया, लेकिन कुछ माने सुविधा की कमी के कारण हम लोग अलग अलग करके वो तो खत्म किया था. तो अभी हमारा पाठ भाग और पूरा से पूरा खत्म किया है. ठीक है, तो अच्छा, धन्यवाद सबको और अच्छे दिन की शुभकामनाएं. तो बाय.